السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں یہ ویڈیو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا بی ایڈ ریگولر انٹرنس ٹیسٹ کا 2019 کا جو کوشچن ہے اس کا سالو میں بتاؤں گی. اردو لینگویج والا صرف بتاؤں گی. سب سے پہلے سوال پارٹ نمبر 1 میں رہتا ہے جنرل نالج، عام معلومات. اس کے بعد جنرل نالج میں سوال رہتا ہے، اس کے بعد ہے جنرل اردو. سوال نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آئے گا ربائی. ربائی کس زبان کا لفظ ہے؟ ربائی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا عربی. اس کے ساتھ ساتھ اگر قصیدہ پوچھا گیا قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے تو وہ بھی ہو جائے گا عربی. مطلع کس زبان کا لفظ ہے تو وہ بھی عربی ہے. قافیہ یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 12، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اس کا صحیح جواب. علم کی 5 قسمیں ہے. اس کا سوال نمبر 13، زاہد نے کھانا کھایا، اس جملہ میں مفعول بتائیے. تو اس جملہ کا مفعول ہو جائے گا کھانا، سی. باغ و بہار کے مصنف مندرجہ ذیل میں سے کون ہے؟ باغ و بہار کا مصنف میر امن دہلوی ہے اور یہ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھا گیا. اس کے بعد سوال نمبر 15، ایسا فعل جس کا اثر فاعل تک محدود رہے وہ کہلاتا ہے. تو اس کا جواب ہو جائے گا فعل لازم. فعل لازم ایسا فعل ہے جس کا اثر فعل تک محدود رہتا ہے. سوال نمبر 16، لفظ روز کا ضد کیا ہے؟ تو لفظ روز کا ضد ہو جائے گا سب. اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 17، تاج محل کس طرح کا اسم ہے؟ تو یہ ہو جائے گا اسم معرفہ. اسم معرفہ کا تعریف ہے خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام. اس معرفہ میں کو سمجھا جاتا ہے. تو تاج محل خاص جگہ کا نام ہے. اس کے بعد ہے اردوی مولا کیا ہے؟ تو اردوی مولا خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا غالب کی لکھی ہوئی ہے. سوال نمبر 19، جدید اردو نثر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 20، ناول امراء جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا امراء جان ادا مرزا محمد ہادی رشوا کی تصنیف ہے. یہ عام اردو میں 20 سوال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جو سبجیکٹ چوائس کرتے ہیں، اگر ہسٹری چوائس کرتے ہیں تو ہسٹری سے اس کے بعد کا سوال رہتا ہے. جیسے یہ عام انگریزی ہوتا ہے، جنرل انگلش. اس کے بعد اگر اس کا مین سبجیکٹ آپ کیا چوائس کرتے ہیں وہ رہے گا. جیسے میں یہاں اردو کے لیے بتاؤں گی تو یہاں پر اس کے بعد اردو سے متعلق رہے گا پارٹ 2 میں. جیسے میں اردو بتا رہی ہوں تو حصہ دوم میں اردو رہے گا. اگر آپ ہسٹری چوائس کرتے ہیں تو حصہ دوم میں ہسٹری رہے گا. اور اس کے بعد کوئی دوسرا کوئی چوائس کرتا ہے تو وہ سبجیکٹ یہاں پہ حصہ دوم میں رہے گا. لیکن میں اردو کے لیے بتا رہی تو یہاں پر ہی اردو دیا ہوا ہے. تو 50 اس میں 50 سوال رہتا ہے مین سبجیکٹ سے. جو سبجیکٹ آپ کا مین ہے اس سبجیکٹ سے 50 رہتا ہے. تو یہ 51 سے یہاں سے شروع ہوگا. میر حسن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو میر حسن کی مثنوی کا نام ہو جائے گا شہر البیان ہے. سوال نمبر 52، جو کسی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہو جائے گا دبستان دہلی. یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دبستان دہلی. جیل میں مجکر لفظ نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا، یہ سارے مجکر ہے. اور آنکھ جو یہ مونس ہے تو یہ مجکر نہیں ہے. سعد اعظم آبادی کا پورا نام تھا؟ سید علی محمد سعد اعظم آبادی کا پورا نام ہے. سوال نمبر 55، علامہ اقبال کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو ہو جائے گا 1938. علامہ اقبال سن وفات بتائیے نا. سن وفات یہاں پہ پوچھا گیا. علامہ اقبال سن وفات کیا ہے؟ تو سن وفات 1938 ہو جائے گا اور لاہور میں ان کی وفات ہوئی. اور اس سے متعلق پوچھا جائے اگر اس کی پیدائش کہاں ہوئی تو 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئی. اور علامہ اقبال سے اور بھی کوشچن رہتا ہے. جیسے علامہ اقبال کی 4 شعری مجموعہ ہے. کتنی شعری مجموعہ ہے؟ تو 4 شعری مجموعہ ہیں. ان کے نام بانگ دارا، بالی جبریل، ضرب کلیم اور مغان حجاز، یہ ان کی 4 شعری مجموعہ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 56، حقیقت کا جمع کیا ہوگا؟ حقیقت کا جمع حقائق ہوگا. ان میں سے کون سی تصنیف شہادت حسین منٹو کی نہیں ہے؟ شہادت حسین منٹو کی نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا انداتا. شہادت حسین منٹو کی نہیں ہے. اس کے بعد 58، سوال نمبر 58،
होरी किस नावल का अहम किरदार है? होरी किस नावल का अहम किरदार है? तो वो हो जाएगा गौदान। गौदान गौदान होरी नावल की अहम किरदार है। उसके बाद 59 हिंदुस्तानी अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो ये गौदान मुंशी प्रेमचंद की नावल है और ये नावल हिंदी में शाये हुआ था। इसके मुताबिक गौदान से ये पूछ सकता है कि ये किसकी लिखी हुई है और ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद 59 सवाल हिंदुस्तानी अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद सवाल नंबर 60 गज़ल को नीम वशी सनफ शकन किसने कहा? तो हो जाएगा कलीम अलाउद्दीन अहमद ने। जिंदगी है या कोई तूफान सवाल नंबर 61 जिंदगी है या कोई तूफान है हम तो इस जीने के हाथों मर चले ये शेर किसका है? तो ये शेर मीर दर्द का है। मीर दर्द को सूफी शायर कहा जाता है। उसके बाद 62 शरीफ का जिद क्या होगा? तो शरीफ का जिद रज़ल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 63 मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। उसके बाद अल हलाल मौलाना आज़ाद का अखबार है, ये कहाँ शाये हुआ था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता और 1912 ईस्वी में शाये हुई थी। उसके बाद सवाल आ जाएगा 64 इनमें से कौन मशहूर माहिर लिसानियात है? तो हो जाएगा मशहूद हुसैन खान ये मशहूर माहिर लिसानियात में इसका नाम आता है। उसके बाद आ जाएगा 66 मंदरजा जेल में इसमें किनत कौन है? तो हो जाएगा अबू कलाम। आसमान पर दिमाग होना मुहावरा का मानी क्या है? तो आसमान पर दिमाग होना का मुहावरा हो जाएगा बहुत गुरूर होना। नावल फायर एरिया का मुशन्निफ का नाम क्या है? मुशन्निफ का नाम हो जाएगा इलियास अहमद गदी। उसके बाद सवाल नंबर 69 आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश का पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली है। उसके बाद सवाल नंबर 70 मद वज्र इस्लाम किसकी मशहूर नज़्म है? तो हो जाएगा हाली। उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है किसने कहा? उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है किसने कहा? तो हो जाएगा मोहम्मद शेरानी। उसके बाद 72 अख्तर और यूनी का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो हो जाएगा जवाब सी बिहार से है। मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? हो जाएगा इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 74 शायर इनकलाब किस तरह की पसंद शायर को कहा जाता है? शायर इनकलाब किस तरह की पसंद शायर को कहा जाता है? तो हो जाएगा जोश मल्ली आबादी। उसके बाद हो जाएगा 75 नशराती को कौन सी किताब लिखने पर मुल्क अल शौरा का खिताब मिला था? तो हो जाएगा अलीनामा। तशबीब किस सनफ़ शकन में होता है? सवाल नंबर 76 तो हो जाएगा कशीदा। उसके बाद सवाल नंबर 78 मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? तो हो जाएगा मौलाना आज़ाद से 3-4 सवाल पूछी जाती है बीएड के एग्ज़ाम में। उसके बाद सवाल नंबर 78 बीमार की देख रेख करने वाला कहलाता है। बीमार की जो देख रेख करता है उसको क्या कहते हैं? तीमारदार है ना, उसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सवाल नंबर 79 तो हो जाएगा ये तुर्की। शाइस्ता सवाल नंबर 80 शाइस्ता एकेडमी इनाम अब्दुल अल शमीद के किस नावल को मिला? तो हो जाएगा 2 गज ज़मीन। उसके बाद सवाल नंबर 81 असारुल सनादेद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है? तो हो जाएगा दिल्ली। और ये
जो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। उसके बाद 82 में आएगा खानम और गोहर मज़ा किस नावल के किरदार है, तो हो जाएगा उमराव जान अदा। उसके बाद 83 तोती हिंद की शायर को कहा जाता है, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके बाद आ जाएगा 84 मीर किलो की गवाही मज़िया शाहकार है, ये उसे किसने लिखी, तो हो जाएगा अंजुमन मानपुरी ने लिखी। उसके बाद सवाल नंबर 86 मॉडर्न एंग्लो नेशनल कॉलेज किसने कायम किया, मॉडल इंग्लो नेशनल कॉलेज किसने कायम किया, तो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। और इस कब कायम किया, इसका अगर पूछ ले कब कायम हुआ तो 1875 में इसको कायम किया। और ये कॉलेज 1875 कायम हुआ। सबसे पहले सर सैयद ने कायम किया 1875 में। उसके बाद आ जाएगा 1878 में इसको कॉलेज का दर्जा मिला। और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और आज हम लोग इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इससे इतने सारे सवाल हो सकते हैं, कब कायम हुआ, कॉलेज का दर्जा कब मिला, यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, और आज हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसका सवाल नंबर 87 में आ जाएगा एक चादर मैली सी है कि क्या है, अफसाना है, दास्तान है, ड्रामा है, नावल है, तो ये हो जाएगा नावल है। हो जाएगा 88 गुंजहाई ग्रा माया खानों का मजमा है, किसके मुसन्निफ है, तो हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। उसके बाद आ जाएगा 89 मता लो व कलम छिन गई तो क्या गम है, इसका मरशद शानी है, तो हो जाएगा इसका मरशद शानी हो जाएगा ये कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। उसके बाद सवाल नंबर 90 अज़्ल का मानी क्या है, अज़्ल का मानी हो जाएगा मौत। गालिब अकादमी का कायम किस सन में हुआ, तो 1969 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 92 सज्जाद जाहिर के नावल का नाम है, इसमें से सज्जाद जाहिर की नावल का नाम कौन सा है, तो हो जाएगा लंदन की एक रात। उसके बाद आ जाएगा अफसाना हमवशी। सवाल नंबर 93 अफसाना हमवशी किसकी तख्लीक है, तो हो जाएगा किशन चंद। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 94। सवाल नंबर 94 दो हुर्फी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा सबब। 95 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ कब, 1800 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 96 अकबर आया क्या है, माजी मतलब, माजी करीब, माजी बेद, माजी इस्तेमारी, तो हो जाएगा ये माजी मतलब है। 97 में आ जाएगा जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, तो हो जाएगा बादल। उसके बाद 98 सवाल में है उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह। उसके बाद 99 सर सार्ज गिरशन क्या थे, माहिर लिसानियात थे। उसके बाद सवाल नंबर 100 भारत रत्न याफ्ता अदीब कौन है, तो इनका जवाब हो जाएगा मौलाना आज़ाद। देखिए मौलाना आज़ाद से 3 सवाल बन गए हैं। इसी तरह सवाल मौलाना आज़ाद से इसी तरह हर साल 3-4 सवाल बनते हैं। और ये उर्दू का सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला वीडियो में इसका जो जनरल नॉलेज का है या जनरल नॉलेज या फिर 2020 का जो उर्दू का क्वेश्चन पेपर है उस पर हम वीडियो बनाएंगे।